Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Faqad tabayyana wa ttadaha anna al-'alima al-taqiyya al-musliha khairun kulluhu wa naf'un wa salahun li nafsihi wa lil muslimin. Wa annahu al-'alim alladhi la yattaqi Allaha wa la yakhsha sharrun kulluhu wa bala'un wa fitnatun ala nafsihi wa ala muslimin. Wa qad darabu lil ulama'i su'an thalith. Wa qad turwa an Isa bin Maryam alaihi salam ahaduhuma anna mithlahum mithlu qanatil hush zahiruha jisrun wa batinuha natm. Wathani am mithluhu mithlul qubur zahiruha ma'mur wa batinuha idhamul mauta. Wathalithuha mithlul baitul mu'min wa ala dhahrihi misbah ad-diya'u ala dhahirihi wa dhulmatuhu ala batinihi. Wa ashaddu min hadha kullihi wa ashna' ma daraballahu al-mujib fi kitabihi al-aziz lil ulama'i as-su' min al-amthal haythu shabbahahum bi akhassi ad-dawab al-hamir wal kilab haythu yaqul azza min qa'il مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا شك أن الدواب والبهائم أحسن حالا ممن نبذ كتاب الله وضيع أمره واستهان بحقه، فإن البهائم والدواب تموت ثم تسير إلى التراب وهو يسير إلى النار والعذاب والبوار. وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال عليه الصلاة والسلام يكمل العالم إلى النار فتندلق أقطاب بطنه ويدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى الحديث. والأقطاب هي الأمعاء. ثم إن العلم فنون وأنواع كثيرة والعلماء أصناف كثيرة وعلى مراتب ومنازل متفاوتة. فأما العلوم الدينية الشرعية فيجب وجوبا متأكدا أن لا يريد العالم بها والمتعلم لها بتعليمها وتعلمها إلا وجه الله والدار الآخرة. ويجب ويتأكد العمل بها ونشرها والدعاء إليها لوجه الله والدار الآخرة. وقد وعد الله على القيام بذلك رضاه وثوابه العظيم، وتوعد على ترك ذلك والتقصير فيه بسخطه وعذابه الأليم. ومن العلوم ما ليس بدين ولا شرعي بحكم الأصالة علوم اللغة والحساب والطب، فيجوز أن تعلم هذه العلوم وتتعلمها لقصد الأمور الدنيوية المباحة ولو قصد العالم بها والمتعلم لها أمر الدين، وذلك فيما يصلح التوسل به إلى الدين ويتوصل به إليه ويستعان عليه كان له في ذلك ثواب عظيم وأجر من حيث أن للوسائل حكم المقاصد. وأما العلماء فأفضلهم وأرفعهم عند الله منزلة من يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه ابتغاء وجه الله والدار الآخرة من غير أن يكون له قصد في ذلك ولا غرض آخر من أغراض الدنيا البتة. أولئك هم المفلحون الفائزون برضوان الله وجواره في دار كرامته
سائرون على سبيل الأنبياء ورسله والوارثون لهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام. ومن أهل العلم من تكون نيته في تعلمه العلم وتعليمه مقصورة على الدنيا ولين الجاه والمال والمنزلة عند الناس وأشبه ذلك من الحدود الفانية، ولكنه يستشعر في نفسه سوء حاله وخسة مقصده ونيته وشؤم تقصيره، فذلك على خطر وعاقبته مخوفة. ومع ذلك فالتوبة مرجوة له والاتباع من غفلته وسوء نيته. ومن أهل العلم من يكون نيته وقصده بعلمه المنافسة والمباهاة والمجادلة والمماراة والتمكن من حدود الدنيا ونيل الولايات فيها ووصول المنزلة عند أهلها ونحو ذلك من حدود الدنيا الخسيسة، وهو مع ذلك يثمر في نفسه ويستشعر فيها أنه على حالة مرضية ونية محمودة ومنزلة عند الله رفيعة لترسله برسول العلماء في الزي والمنطق وظواهر الأحوال. فهذا العالم بأشهر المنازل وأوضع المراتب يكاد يدخل في عموم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di malam yang ke-12 dari bulan suci Ramadan, kembali Allah izinkan kita untuk menambah ilmu dengan niatan al-ifadah wal istifadah dan tamassuk dengan bi kitabillah wa sunnah Rasulillah, serta niatan doa ilal huda, menyampaikan ke jalan yang diridai oleh Allah pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua ilmu yang disampaikan ini membuahkan khasyah. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Rasa takut kepada Allah. Baik. Faqad tabayyana wattadaha annal 'alim at-taqi al-muslih khairu kulluh. Sudah jelas bahwa orang alim yang bertakwa, yang muslih, bisa memperbaiki keadaan umat dengan baik. Khair kulluh, keberadaannya merupakan semua penuh dengan kebaikan. Sebaliknya, al-alim alladzi la yattaqillah, orang alim yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut sama Allah, syarru kulluh, semuanya jelek. Wa bala wa fitnah, bahkan bala dan fitnah, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, wa alal muslimin, dan atas semua umat Islam. Wa qad darabu lil ulama as-su' amsalan, para ulama ngasih contoh perumpamaan ulama su', ulama yang jahat. Bahkan diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam, ada yang memperumpamakan ulama su' itu mithlu qanatil hush. Qanatil hush itu kayak spiteng.
apa? Spiteng. Tempatnya kotoran. Dhahiruha jus. Secara dohir bagus, di semen, dicat, dikapuri. Bagus kotak. Wa batinuha netun. Busuk. Isinya busuk. Ulama masuk itu. Dohirnya, Masya Allah, sorbanan, BHS-an, alpatan. Tapi batinnya kayak WC, kotor, busuk. Wal'iyadzubillah. Perumpamaan yang kedua, mithluhum mithlul kubur. Ulama itu seperti kuburan. Dhahiruha ma'mur. Dohirnya makmur. Di keramik, marmer, indah, bagus. Batinuha, isi dalamnya apa? Idhamul mauta, tulang-tulangnya mayit. Dohirnya di keramik, di marmer. Ini batinnya isinya tulang belulang, ulat, hasyarat, binatang-binatang kecil. Begitu ulama su, dohirnya cakep, dohirnya penampilannya hebat, tapi batinnya kharab, rusak. Ada juga perumpamaan yang nomor 3, mithlul baitul muslim. Seperti rumah yang gelap, dohirnya ada lampunya, dia ala zahiri wa dzulma ala batin, tapi dalamnya, luarnya tok terang, dalamnya, waduh, rumah hantu. Wa asyad min hadza kullih, yang lebih dahsyat perumpamaan dari 3 perumpamaan ini adalah perumpamaan dari Allah yang Allah abadikan di dalam Quran. Mereka ulama-ulama itu diumpamakan dengan bi'akhassid dawab, binatang terburuk, yaitu 1, diumpamakan seperti hamir. Seperti apa? Keledai. Nomor 2, kilab, seperti anjing. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Perumpamaan orang yang punya ilmu Quran, ilmu Taurat, ilmu Zabur, ilmu kitab-kitabnya Allah, tapi tidak diamalkan, tapi tidak dilaksanakan. Seperti himar, keledai yang membawa asfaro, buku-buku. Ada keledai bawa buku, bawa gerobak isinya buku. Orang yang cuma numpuk apalan, numpuk ijazah, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, sama dengan keledai yang mikul buku ke barat ke timur. Keledai itu contoh binatang yang tidak baik. Sofkef, suaranya paling jeleknya suara. Perumpamaan yang nomor 2 seperti anjing. Innalillah. Famathalu watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Orang yang dikasih kitab, dikasih ilmu, tapi tidak diamalkan. Jadi ulama seperti famathaluhu kamathalil kalbi, seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath, kalau diulurkan, mengulurkan sesuatu, lidahnya keluar. Au tatruku yalhath, kalau dilepas, ditinggal, lidahnya keluar dulu. Anjing kan gitu. Mau jilat terus. Diulurin sesuatu keluar lidahnya, ditinggal juga keluar lidahnya. Begitu terus.
Orang yang ilmunya tidak manfaat, seperti itu. Diulurin, jilat, ditinggalin, jilat. Jilat terus kerjaannya. Hah? Makanya aneh, 1000 aneh, sekarang orang selfie, lidahnya dikeluarin. Kerjanya siapa itu? Laki apa perempuan? Kadang suami istri kompak berdua, selfie. Si istri mengeluarkan lidahnya, matanya melotot, lidahnya keluar, si suami sama. Pokoknya serem-sereman. Orang mau foto itu, ya apa dilihat cantik, ya apa dilihat sopan. Ini enggak. Serem-sereman, heboh-hebohan, lidahnya dikeluarin, matanya dimelototin, kemudian diekspos. Kayak apa kalau lidah keluar? Kayak anjing. Tidak seperti itu ahli ilmu. Tidak seperti itu para santri. Fotonya santri gimana? Nunduk tangannya kayak orang mau sholat. Apalagi main foto-fotoan kayak gitu. Wala syakka anna dawab wal bahaim ahsan halan mimman nabadha kitabullah wa dayya'a amrah wastahana bihaqi. Tidak lagu lagi anjing dan keledai itu masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan Qur'annya, meremehkan perintah Allahnya. Fa innal bahaim wad dawab tamut wa tasiru ila turab. Anjing dan keledai itu nanti kalau mati jadi debu. Selesai. Sedangkan manusia, ulama yang su itu tidak selesai. Yasiru ilan nar. Perjalanannya menuju api neraka Allah. Coba. Garuan anjing, garuan keledai selesai dihisab. Kalaupun ada anjing yang nakal, pernah nusuk anjing yang diam, dihisab itu. Sama Allah nanti, walaupun bukan mukallaf, seperti dalam hadis, kambing yang punya tanduk, nusuk kambing yang tidak punya tanduk. Nanti dihisab, diselesaikan sama Allah, dikisas. Ayo tunduk, kamu dulu dorong ini sama tandukmu. Sekarang kamu ayo dorong ini. Setelah selesai kisos jadi debu. Selesai. Tapi kalau manusia tidak selesai. Dulu kamu mukul sama ini ya. Pukul sekarang. Sudah dipukul selesai, dosa yang lainnya belum selesai. Masuk api neraka. Orang kafir mau jadi debu, yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Tidak bisa jadi debu. Kullama nadijat juluduhum badalna jildan ghairah, juludan ghairah. Setiap kulitnya hancur, diganti kulit yang baru, dibakar lagi. Wah, kagak. Berarti lebih jelek siapa? Manusia yang jelek. Makanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani yang ngarang qasidah ilahi nas'aluk bil ismil azamil, minta izin kepada ayahnya mau pindah dari kota Tarim ke negeri Aden, Yaman. Kata ayahnya, kamu tidak boleh keluar dari sini kecuali kamu lulus dari ujian. Apa ujiannya? Coba kamu keluar dari rumah, keliling kota Tarim, keliling pasar, cari orang yang lebih jelek dari kamu. Siap? Keluar, lihat ada orang kuli bangunan, kulitnya hitam jelek. Dalam hatinya, oh ini mungkin lebih jelek dari saya mendingan. Tapi ditepis lagi, oh tahu dari mana saya? Bisa saja jelek kulitnya tok, hatinya bersih, saya kotor. Oh belum tentu lebih jelek dari saya. Bukan, ditepis. Jalan lagi, nemu orang gila di pasar. Wah, kalau ini lebih jelek dari saya ini. Saya dikasih akal, saya
pintar, dia gila, tidak nyambung. Ditepis lagi. Dari mana saya tahu? Saya lebih baik dari dia. Dia orang gila, dia tidak mukallaf, dia tidak punya dosa. Saya punya dosa. Oh, bukan. Jalan lagi. Mau nyampe balik ke rumah, tidak nemu orang yang lebih jelek. Ngelirik di pinggir jalan, ada bangkainya anjing. Bangkainya anjing busuk. Banyak lalatnya. Bau. Nah, baru sekarang aku nemu. Yang lebih jelek dari saya, anjing ini. Busuk, banyak ulatnya. Ditariklah anjing itu mau dibawa ke rumah bapaknya, ingin ngasih tahu bahwa nemu sesuai perintah. Mau nyampe rumahnya, ditepis lagi di hatinya. Tahu dari mana? Anjing itu lebih jelek dari saya. Anjing ujung-ujungnya jadi debu. Saya ujung-ujungnya harus ngadepi hisab. Saya harus ngadepi pengadilan Allah. Kalau tidak selamat masuk neraka, nanti disiksa. Tidak bisa jadi debu. Penghitungannya panjang. Apes-apesnya anjing itu terakhirnya jadi debu. Saya tidak jadi debu. Terus dihisap, dihitung. Berarti saya belum tentu baik. Belum tentu lebih baik daripada anjing. Pulang ke rumah, bapaknya nanya, "Ya Abu Bakar, apa kamu sudah dapat makhluk yang lebih jelek dari kamu?" "Ya Abatah, Bapak, aku sudah keliling, nemu tukang kuli bangunan, nemu orang gila, kayaknya aku belum tentu lebih baik dari mereka. Terus aku nemu anjing, bangkai, bau busuk, aku pikir aku lebih baik, ternyata aku mikir lagi, anjing ujungnya jadi debu, sedangkan aku belum tentu masih dihisap, dihitung di pengadilan Allah." Berarti al-khulasa, kesimpulannya, aku belum dapat makhluk yang lebih jelek dari. Kata bapaknya, "Alhamdulillah. Kalau begini, sekarang kamu pantas untuk pergi dari Tarim, dakwah ke negeri Adan. Kalau hatimu seperti ini, kamu tawaduk, tidak melihat orang lebih jelek dari semua, kamu merasa lebih hina, kamu pantas keluar dakwah, dan kalaupun dunia menghampirimu, kamu tidak akan pernah tergiur, tertipu, terlena. Kamu akan tetap istiqomah karena kamu sudah tahu nilai dirimu di sisi Allah." Akhirnya berangkat dakwah ke Adan, jadi orang kaya tapi tidak sombong. Dakwah di sana banyak, menyebarkan Islam. Kaya raya tapi kekayaannya tidak membuat terlena karena sudah hatinya terlatih. Tawadu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sofgef. Begitu cara pandang hati yang bersih, hatta sama anjing. Tidak merasa lebih baik. Kenapa kita ini kok merasa lebih baik dilihat orang? Anjing ujungnya jadi debu. Kamu tidak ada ujungnya. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Paling dahsyatnya manusia diazab di hari kiamat orang alim yang tidak manfaat ilmunya. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah takwanya, maka dia tambah jauh dari Allah. Yu'mar al-alim ilan nar fatandalik aktabu batnih. Ada orang alim disuruh masuk neraka, keluar semua isi perutnya. Ya. Ususnya keluar, lambungnya keluar. Fayaduru biha finnar, dibuat muter di neraka. Kama yadurul himar birraha, seperti keledai muter kalau disuruh tuannya untuk muter, untuk giling beras, giling apa itu? Gandum, muter. Nanti orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, di neraka dia muter, keluar semua isi perutnya. Allah. Na'udzubillahi min. Yang seperti ini, pak ngaku lebih baik dari anjing. Lebih baik dari orang. Na'udzubillah min ilmin la yanfa' wa min qalbin
la yakhsha, wa min ainin la tadma, wa min nafsin la tashba. Amin ya rabbal. Ingat ya, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Istighfari. Oh, saya tidak mau, Beb. Cuma hati saya ini terlintas kayak gitu, Beb. Langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kadang kita tidak mau. Cuma datang aja perasaan. Langsung istighfari. Astagfirullah, astagfirullah. Nas'alullah al-afiyah. Minta afiat ya Allah. Jangan buat kayak gini. Lebih hartamu, lebih ilmumu, lebih jabatanmu. Itu yang membuat potensi kita merasa lebih dari orang lain. Allah. Katanya Imam Mutawalli Sya'rani, kalau aku menyangka lebih baik daripada muridku, la husyirtu ma'al Qarun wa Fir'aun. Aku akan dikumpulin sama Qarun sama Fir'aun dari kiamat. Kalau aku punya sangkaan lebih baik daripada murid-muridku. Tidak ada punya perasaan. Di antara metode dakwahnya Habib Umar bin Hafid, ketika mau ceramah tidak niat untuk menggurui dan tidak merasa lebih baik dari mustami'in. Nata hati. Kebanyakan orang ceramah kan lupa. Wah, aku guru nih, aku seri nih. Kalian pendengar berarti di bawah saya diundang, berarti saya ilmunya lebih. Keburu kayak gitu duluan. Akhirnya tidak manfaat ilmunya. Di antara adab-adabnya khotib, adab-adabnya da'i, ketika ceramah tidak boleh merasa lebih baik dari mustami'. Kebetulan aja ente dapat mic. Harusnya kata Habib kemarin, kamu bersyukur Allah giring orang-orang mau dengerin omongannya ente. Syukur ibarat jualannya laku, ada yang mau denger. Di zaman yang seperti ini, orang sudah malas dengerin ceramah. Kalau mikir kayak gitu, sudah tidak mikir amplop lagi. Didengerin aja untung. Kalau sudah mikir kayak gitu, tidak mikir diberkati, diamplopi, terserah. Didengerin aja untung. Nanti kalau kamu tidak syukuri, kamu hitung-hitungan. Tidak ikhlas, kamu target, kamu minta ini, minta itu. Lama-lama Allah palingkan orang tidak mau dengerin ceramah kamu, ilmu kamu tidak manfaat, tidak ada yang mau dengerin, tidak ada yang simpati. Na'udzubillahi min cabut ilmunya. Ayo belajar. Ya. Belajar. Jangan merasa lebih hatta kepada murid. Habib Umar tuh kalau salaman sama pemuda-pemuda jalanan, tangannya mau dicium juga kayak. Habib Taufik itu sudah menjadi ulama Jawa Timur, salaman dengan ye muda itu kayak mau dicium juga kan. Sampai segitunya. Hah? Tidak merasa lebih baik. Ilmunya bikin tawadu, makin berisi, makin nunduk seperti padi. Ya? Yang ulia tidak boleh lebih merasa lebih daripada yang wusta. Yang wusta tidak boleh merasa lebih dari yang ula dan seterusnya. Al-Imam Sya'rawi, bukan Sya'roni, Sya'rawi. Yang mutaakhir. Diundang sama orang, diciumin tangannya. Ciumin tangannya. Ya kan? Ribuan orang rebutan ingin cium tangan, dicium. Pulang, perjalanan pulang, sama supir suruh bilang sama supirnya berhenti, ada masjid di situ. Mau mampir ke kamar mandi. Ditunggu sama supirnya, tidak keluar-keluar. Lama sekali. Setelah dikejar, ternyata Imam Sya'rawi bersihin WC-nya masjid dengan tangannya. Ya Syekh, cukup ya Syekh, biar santri nanti yang bersihin. Jangan. Tadi tangan ini direbut-rebut sama orang, aku takut sombong. Aku tekan nafsuku dengan bersihin WC, biar tidak sombong. Tangan yang direbut oleh orang ini, biar bersihin WC. Makanya jadi orang hebat, tawadu. Kalau kita kan, biasanya dicium, tidak dicium, bawa mata nyium. Normal ya?
Biasanya nyabis, pantat nyabis. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kibaruna, orang-orang besar di umat ini, buah dari mujahadah yang besar. Bukan bim salam, bim abragadabra. Bukan instan. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Dia tawadu, diangkat sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Ya, semoga kita dikasih tawadu yang sesungguhnya. Amin ya rabbal. Summa innal ilma fununun wa anwa' katsirah. Ilmu itu banyak macamnya. Wal ulama asnaf katsirah. Ulama juga banyak macamnya. Fa amal ulumud diniyah asy-syar'iyyah. Kalau ilmu agama syariat seperti yang kalian pelajari di Al-Mawaris ini. Fa yajibu wujuban muta'akkidan an la yuridal alim biha wal muta'allim la bi ta'limiha wa ta'allumiha illa wajh Allah. Kalau ilmu agama hendaknya orang alim dan orang yang belajar dan yang mengajar hendaknya tidak mengharap kecuali ridha Allah. Wa yajibu wa yata'aqqad al-amal biha wa nasruha. Hendaknya diamalkan, hendaknya disebarkan, hendaknya didakwahkan. Waqad wa'adallahu al-qiyam bidzalik ridahu wa thawabah. Allah janjiin siapa yang mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, ikhlas menjalankannya, dijanjiin ridho dan pahala yang besar. Wa tawa'ada ala tarki dzalika wa taksir fihi bi sukhtihi wa wa'ada bil alim. Dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya diancam dengan ancaman yang azab yang pedih. Wal iyadzubillah. Itu ilmu syariat. Wajib. Ingat ya, pelajaran kemarin jangan dijadikan buntut. Itu al-asl, kepala. Ilmu syariat yang wajib-wajib. Nah, wa minal ulum ma laysa bidini. Ada juga ilmu yang tidak agama. Seperti ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu komputer. Fayajuzu an ta'lama hadhil ulum. Boleh kamu belajar ilmu itu. Tahu ilmu itu. Liqasdil umur dunya al-mubahah. Niat untuk dapat dunia yang mubah, yang halal. Biar saya dapat kerjaan. Silahkan. Ente belajar komputer. Ente belajar bahasa Inggris. Niat dengan duniawiyah yang mubah. Bukan duniawiyah yang muharramah. Duniawiyah yang mubah itu sebatas untuk kebutuhan. Bukan untuk berfoya-foya. Bukan untuk bertafakhur, bangga-bangga dengan dunia. Saya mau belajar Inggris biar saya kaya raya nanti saya bisa menang jadi orang tajir bukan begitu niatnya. Untuk kebutuhan duniawi sebatas kebutuhan silahkan. Dan dengarkan. Walau qasadal alim biha wal muta'allim la amrad din wa dzalika fi ma yaslu tawassul ila din. Tapi kalau dia belajar ilmu umum itu diniati untuk wasilah meraih agama, ya. Saya jadi dokter biar menolong orang, biar menutupi kebutuhan umat Islam. Saya jadi punya ilmu hisab, matematika, biar saya bisa ngitung falak misalnya ya, faraid misalnya ya. Kebutuhan umat saya penuhi. Maka walaupun ilmunya ilmu umum, ada thawabun azimun, dapat pahala besar karena al-wasail hukmul maqasid. Wasilah dihukumi seperti maqasid, tujuannya. Tujuannya baik, maka wasilahnya ilmu wasilah itu jadi baik. Tapi ingat ya, ilmu dokter, ilmu matematika, ilmu Inggris setelah kamu mempelajari ilmu wajib kamu dari urusan agama. Sudah tahu tauhid, sudah tahu fikih, sudah tahu ya aqidatul awam misalnya tauhidnya, fikihnya mabadi' fikih, safinatun najah, yang wajib-wajib sudah tahu. Monggo silahkan, jangan kecolongan. Inggrisnya top, matematikanya top, ilmu dunianya top. Rukunnya sholat tidak tahu. Yang membatalkan puasa tidak tahu. Zakat fitrah tidak tahu. Yang wajib-wajib toh tidak tahu. Colongan. Nanti akan dihukum sama Allah karena tidak mencari ilmu yang wajib.
mendahulukan ilmu yang mubah, maka meninggalkan ilmu yang wajib. Oh ya, kalau niatnya untuk hal yang haram, saya mau belajar matematika, Beb, biar untuk bohongin orang nanti. Saya belajar ilmu dokter, Beb, biar nanti saya bisnis dalam kedokteran. Kan sekarang kejam, kayak corona itu dijual belikan. Untung sudah habis barangnya. Ya, saya punya ilmu kedokteran, saya ilmu bahasa Inggris untuk nipu orang, ya haram semua. Kalau kayak gitu diniati. Wa ammal ulama fa afdaluhum wa arfahum indallah manzilatan man yata'allam ilm wa ya'mal bih. Ulama yang paling afdal derajatnya adalah yang belajar ilmu dan mengamalkannya. Wa yu'allimuhu ibtigha'a wajhillah, kemudian diajarkan semata-mata mengharap ridhonya Allah, min ghairi an yakuna lahu qasd fi dzalik. Tidak ada maksud lain. Tidak ada tujuan lain sama sekali. Tujuannya akhirat, ilmunya, ilmu agama diamalkan, diajarkan, tujuannya akhirat. Ini adalah muflihun, al-faizun, biridwanillah wa jiwarihi fi dari karamati. Orang yang beruntung dengan ridhonya Allah dan dekat sama Allah di sorga dari karamati. Allahumma ja'alna minhum. Ini nih. Ya apa ini? Cari ulama kayak gini. Ngamalkan ilmunya. Tidak mengharap yang lainnya. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri 50 tahun ngajar. Tidak dapat bayaran sama sekali. 50 tahun. Akhirnya jebolannya dari ulama Darul Hadis, dari buahnya dari Habib Abdul Qadir Ahmad Segaf, buahnya Habib Umar bin Habib, buahnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri semua ini. Kalau ikhlas, la budda an tahsud. Harus kamu panen. Lambat atau cepat atau lambat, pasti tiba waktu panen. Kalau ikhlas dalam dakwah, gak sekarang, omongan ini diamalkan, cepat atau lambat, suatu saat nanti, pasti masuk ke salah satu hati kalian, dan menjadi penyebab kalian, taubat kalian, takwa sama Allah, gara-gara ceramah yang ikhlas itu. La tastajil. Jangan keburu. Jangan keburu panen. Fokus aja pada dirimu untuk mengikhlaskan. Fokus aja untuk tata niat. Tumbuhnya kapan? Allah. Kata Habib kemarin, alaikal imbat, kamu tugasnya nanam. Alaikal zara', kamu tugasnya nanam. Allahil imbat. Allah tugasnya, Allah nanti yang akan tumbuh. Kamu tanam aja. Bagus aja cara nanamnya yang bagus. Sesuai SOP. Jangan asal-asalan. Ngajarnya yang bagus, dakwahnya yang bagus. Nanti kamu panen. Kalau kamu nanamnya asal-asalan, nyampaikannya ada ikhlas, jangan ngarep panen lah. Kalau nanamnya salah, jangan ngarep. Kalau nanamnya salah, mau ngarep panen. Wow, gagal panen. Gimana, Beb? Perbaiki cara tanammu, cara dakwahmu. Nanti Allah yang akan menumbuhkan. Ya kan? Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang nanamnya sekarang, tumbuhnya 40 tahun lagi. Kadang nanamnya sekarang, tumbuhnya sekarang juga. Kuasa Allah. Wa ma'alaika illal balagh. Tugas kamu hanya menyampaikan. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dengarkan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa min ahli ilmi man takuna niyatuhu fi ta'allumihi al-ilm wa ta'limihi maksura 'ala ad-dunya wa niljah wal mal. Ada juga orang yang ahli ilmu, niatnya dalam belajar mengajarnya untuk mendapatkan dunia dan harkat martabat dan kedudukan di sisi manusia. Allah. Ada yang seperti itu. Walakinnahu yastash'ir fi nafsihi suhalih.
Ini mirip-mirip dengan Bidayatul Hidayah ini Imam Ghazali, Imam Haddad ini. Ada orang yang tahu niatnya itu dunia, ingin dapat ini, ingin dapat itu. Dan dia sadar diri, aduh kayaknya saya salah deh niat saya. Wa qissati maqsadi wa niyati, kayaknya niat saya deh rusak kayaknya nih. Ya apa nih, Beb? Niatnya salah dan dia tahu bahwa salah. Sadar diri dia. Kayaknya niatnya tidak bagus. Fadzalika ala khatarin. Ini berada di posisi yang bahaya. Akibatuhu mukhawifah, masa depannya menakutkan. Tapi dengerin kata Imam Haddad, wa ma'adzalik fattaubatu marjuwatun lah. Tapi orang seperti ini masih bisa diarep taubatnya. Karena dia sadar diri bahwa salah kayaknya. Salah, merasa tahu bahwa salah. Ini masih diarep, bisa jadi taubat nanti. Bisa sadar dia. Karena posisi yang nomor 2 ini apa? Sadar diri. Tahu bahwa ada yang error ini kayaknya. Kok udah enak ke saya hati ini. Kok ngarep-ngarep saya. Nah, selagi dia masih tahu diri, sadar diri, masih pintu taubat luas. Masih bisa sadar insya Allah. Tapi, fi khotorin. Dalam keadaan jangan diterus-terusin. Harus dilawan. Harus dimujahadain. Tidak boleh. Ngarep-ngarep. Tidak boleh. Ingin kedudukan di sisi manusia, tidak boleh. Harus dibales, harus dimujahadain. Dipompa sama zikir, dipompa sama puasa, duduk sama ulama, diobati, jangan diem. Karena fi khotorin, dalam bahaya, jangan diem. Harus berobat. Punya penyakit, tidak diobati, ya merambat nanti kemana-mana. Mati dah, cepat mati. Ini yang nomor 2 nih. Yang nomor 3 nih, bahaya yang nomor 3 nih. Jadi yang pertama tadi ulama yang mengamalkan ilmunya, penerus para nabi. Nomor 1 itu. Nomor 2, orang ulama ahli ilmu yang niatnya untuk dunia, harta, dan dia tahu bahwa error niatnya ada yang salah. Ini dalam bahaya, tapi masih bisa diharapkan taubatnya. Yang nomor 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa min ahli ilmi man yakunu niyatuhu wa qasduhu bi ilmihi al-munafasah wal mubaha. Niatnya sama. Munafasah, mubaha. Ingin cari panggung. Ingin viral. Ayo. Ingin viral. Ingin. Wal mujadalah wal mumarad. Ingin debat. Ingin, apalagi zaman sekarang debat-debat. Ingin mendebat, ingin menjatuhkan. Wa tamakku min hududid dunya wa nil wilayat fiha. Dan ya apa caranya dapat uang banyak, dapat kedudukan tinggi di mata manusia niatnya. Wa husul manzilah inda ahliha. Wa nahwi dzalik min hudud dunya al-khasisah. Niatnya jelek pokoknya, niatnya dunia. Wa huwa, garis bawah ini. Ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi wa yastas'iru fiha annahu ala halatin mardiyah. Tapi dia ini sudah ada niatnya jelek, dalam dirinya dia merasa dalam keadaan baik-baik saja. Niyah mahmudah. Saya niatnya baik. Tidak merasa bahwa ada yang salah dari niatnya. Wa manzila indallah rafi'ah. Posisi saya ini di agama loh ya. Saya ini di masjid loh ya. Saya ini pesantren. Saya ini majelis. Saya ngajar tiap hari ilmu loh ya. Agama, hadis Quran tiap hari loh ya. Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah dengan kesibukan agamanya. Tapi niatnya itu busuk. Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Litarassumihi birusumil ulama. Karena bertopeng dengan topengnya ulama. Fizai dalam penampilan. Gamisan, sorbanan. Filmantik dalam ucapan. Masya Allah. Bahwa qala Allah, qala Rasul. Wadawahirul ahwal. Keadaan-keadaannya sehari-harinya kayak model ulama. Sehingga dia merasa agama. Merasa punya pangkat di sisi Allah. Padahal hatinya, niatnya yang paling dalam. Ya apa caranya? Dengan ketokohanku, dengan keagamaanku ini aku bisa meraih dunia sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar. Ingat ya, yang nomor 3 ini apa? Bedanya sama yang nomor 2. Yang nomor 2 merasa niatnya salah. Yang nomor 3 tidak merasa salah. Justru merasa punya kedudukan di sisi Allah. Karena modelnya, tampilannya, omongannya seperti omongan ulama-ulama, modelnya seperti model ulama-ulama, sorbanan, punya murid, majelisan. Waduh.
Fahadal alim bi asyaril manazil. Ini alim yang kayak gini paling jeleknya kedudukan. Ini paling jelek. Dan yang kayak gini nih, kata Imam Ghazali, tidak bisa diharap taubatnya karena dia tidak merasa salah. Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah. Padahal, waduh, hatinya ini busuk sekali sama dunia luar biasa. Ingin dihormati, ingin ini. Dia merasa punya pangkat, bawa nama Allah, bawa seragamnya ulama. Orang yang seperti ini pas jika dikenakan ayat Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana kelakuannya sesat di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jelek kerjaannya, niatnya, tapi dia merasa sudah berbuat baik, merasa soleh. Padahal ini tidak bisa dibetulin ini karena tidak merasa salah. Kalau sih merasa salah, bisa sembuh. Seperti Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, merasa salah zalim, tobat, terima. Kalau iblis tidak merasa salah, sampai kiamat tidak mau sujud sama Nabi Adam. Tidak merasa salah, sombong. Na'udzubillahi min. Kalau sih merasa salah masih bisa ditobati. Tapi fi khotorin azim, dalam bahaya. Segera bersih-bersih. Ya. Ini 3 golongan orang dalam menuntut Ada yang jadi ulama beneran, ada yang jadi ahli ilmu tapi niatnya salah, merasa salah. Ini dalam bahaya, harus segera tobat. Yang terakhir, orang yang niatnya duniawi dan tidak merasa salah karena merasa punya pangkat, karena bertopeng dengan topengnya ulama, berpenampilan seperti tampilannya ulama, sehingga merasa punya kedudukan di sisi Allah, padahal sangat rusak di sisi Allah. Na'udzubillahi min. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min ainin la tudma wa min nafsin la tashba. Amin ya rabbal Makanya bukan hanya sekedar lagu Rabbana anfa'na bima 'allamtana dibaca, bukan hanya sekedar itu, minta ya Allah, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, manfaatkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Minta manfaat. Karena kalau tidak manfaat bahayanya lihat. Bukan hanya sekedar lagu dibaca. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami yang manfaat untuk kami. Terus, Rabbi faqihna wa faqih, pahamkan kami, pahamkan keluarga kami dan urusan agama kami. Wah, itu doa luar biasa. Jangan diwakilkan yang megang mic saja, kemudian yang lain tidak baca. Minta. Rasulullah saja, nas'aluka ilman nafi'a. Padahal ilmunya Nabi manfaat. Tapi masih minta sama Allah supaya dapat ilmu manfaat. Lebih penting daripada minta uang, minta dunia, minta ilmu yang manfaat. Karena kalau tidak manfaat, bahayanya luar biasa. Lebih bahaya dari Dajjal sekalipun. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya khairin wa lutfin wa afi al-Fatihah. Asyhadu an la